ہم بات کریں گے ذیابطیس پہ۔ ذیابطیس کو ہمارے معاشرے میں ایک لا علاج بیماری سمجھا جاتا تھا۔ انفیکٹ ابھی بھی اس کا علاج کہا جاتا ہے جو شوگر کا نہیں ہے۔ شوگر اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جاتی ہے، ذیابطیس کا اگر کوئی شکار ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے، پرہیز ہے، دوائیاں ہیں، میڈیسن کھانی ہے آپ نے اور انسولین آپ نے لینی ہے، لگانی ہے، تو بس یہی اور فار لائف۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، شوگر کو ریورس کرنے والے بندے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جنہوں نے شوگر جیسی جس کو کہ لا علاج بیماری کہا جا رہا تھا، اس کا علاج کیا ہے اور اس پہ کنٹرول مکمل طور پر حاصل کیا ہے۔ جی ہاں، اور ان کو جانا جاتا ہے فاتح ذیابطیس کے نام سے۔ فاتح ذیابطیس آپ نے سنے ہوں گے، اشرف چودھری صاحب، جن کو کہ آج خاص طور پہ ہم نے اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج کل اشرف صاحب ہماری معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، ہماری فیملی میں، ہمارے ہر طرف ہر دوسرا بندہ جو ہے، چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو، شوگر بالکل شوگر ایک ایسی بیماری ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے یہ لا علاج بیماری؟ کیا واقعی لا علاج ہے؟ یہ لا علاج نہیں ہے۔ ہاں، جو لا علاج کہتے ہیں ان کا بزنس اسی میں ہے۔ اگر میں کسی کو کہوں گا نا کہ یہ لا علاج ہے اور ساری زندگی آپ نے دوائیاں کھانی ہیں، دیٹ از واٹ آئی ایم ڈوئنگ بزنس۔ پاکستان میں جو شوگر کا جو ایک وہ سونامی ہے، پوری دنیا میں وی آر نمبر 1۔ 3.5 کروڑ بندے کو پاکستان میں ٹائپ 2 شوگر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پاکستانی لیبارٹریز کا رخ کر لیں تو 1 کروڑ بندہ ایسا ہوگا جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ شوگر ہے، ان کو بھی شوگر نکل آنی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ہر تیسرے بندے کو، ہر چوتھے بندے کو پاکستان میں شوگر ہو چکی ہے۔ یہ کوئی وائرس نہیں ہے کہ ایک بندے سے دوسرے کو لگے، یہ کرونا نہیں ہے کہ کسی بندے کے ساتھ میں لایا اور پھر اس کو بھی لگ گیا۔ یہ بنیادی طور پہ ڈائٹری ڈس آرڈر ہے، یہ خوراک کی بیماری ہے۔ ہماری خوراک میں کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں پچھلے کوئی 30-40 سالوں میں جس کی وجہ سے ہم شوگر میں آ گئے ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ امیروں کی بیماری ہے، آج سے 15-20 سال پہلے اس کو امیروں کی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ آج تو مطلب یہ غریبوں کی بیماری ہے، ہر بندہ ہے، یہ اٹس ایکول اپرچونٹی ڈسٹرائر۔ 1990 میں گاؤں میں تھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کی طرف میرا گاؤں ہے۔ میرے پورے گاؤں میں ایک بندہ بھی شوگر کا مریض نہیں تھا۔ آج کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں 2 مریض نہ ہوں۔ اتنے سالوں میں ہوا کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں جو میجر چینج آیا ہے نا، وہ آیا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کی جو ایکسیس ہے اس کی وجہ سے۔ روٹی ہم پہلے بھی کھاتے تھے، ٹھیک ہے، گندم کی روٹی کھا کے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ گندم نہیں ہے۔ آج سے 50 سال پہلے والی جو گندم تھی، اس وقت 1 ایکڑ میں 10 سے 15 من گندم نکلتی تھی۔ آج 60-70 من گندم نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہائیبریڈ بیج ہیں۔ اس وقت جو چکیاں تھیں وہ اس کے اندر آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے تو وہ دیکھے ہوئے سین کہ چکی سے آٹا لاتے تھے تو اس کو جب چھانتے تھے تو اس میں سے فائبر علیحدہ ہو جاتا تھا جس کو بورا کہتے تھے، ٹھیک ہے، بورا نکلتا تھا۔ آج کل آٹے میں بورا نہیں ہوتا، جتنا مرضی چھان لو آپ، جتنا مرضی چھان لو، وہ اتنا باریک پس جاتا ہے کہ اب آٹا نہیں ہوتا، وہ ڈسٹ ہوتی ہے، پاؤڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چینجز کی وجہ سے کہ ایک گندم وہ اوریجنل نہیں رہی اور اوپر سے جو اس کی پروسیسنگ تھی، اس کا جو فائبر تھا وہ ختم ہو گیا، اور تیسری بات یہ کہ ہماری سوسائٹی میں جو میٹھے کا رواج ہے نا، میٹھے کا ایک زمانہ تھا کہ میٹھا اسی وقت کھایا جاتا تھا، یا تو کوئی عید شبرات پہ، یا پھر گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو میٹھا ہوتا تھا۔ ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا تھا کہ یا کوئی مہمان آیا، روز نہیں بنتا تھا، روز نہیں ہوتا تھا، ہفتے میں 2 بار بن گیا، یہ 1 بار۔ میں کہتا ہوں کہ عید شبرات پہ یا مہمانوں پہ ہم نے تو بچپن میں یہی دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ ہر روز یہ کھانے والا تو رواج ہی نہیں تھا۔ اچھا، یا بارش ہو گئی تو کوئی اچھا سا میٹھا بنا لیا، میٹھی روٹیاں بن گئی، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ آج جتنا میٹھا کھایا جاتا ہے، یہ آج سے 30 سال پہلے کی نسبت کو 10 ٹائم زیادہ میٹھا کھایا جاتا ہے۔ فروٹس بھی وہ والے نہیں رہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ بیماری ہے شوگر، کاربوہائیڈریٹ کی ٹاکسیسٹی کی۔ آپ کی باڈی میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہو گئی، لیکن آپ اس کو صرف ڈائٹ سے ہی وہ کر رہے ہیں۔ میں ڈائٹ سے، مطلب ڈپریشن کا، ٹینشن کا، وہ میں بتاتا ہوں۔ 80% رول آپ کی ڈائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی 20% جس میں اسٹریس مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اسٹریس سے بھی کورٹیسول بڑھتے ہیں جس سے گلوکوز بڑھتا ہے۔ سیڈینٹری لائف سٹائل ہے کہ لوگ واک ورزش نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نیند نہیں پوری ہوتی، ٹھیک ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ 20% کہہ لیں، 80% رول اس میں صرف خوراک کا ہے۔ مجھے 2004 میں ڈائبٹیز ہوئی تھی،
ठीक है। आई वॉज 34 ईयर्स ओल्ड, यंग मैन, नया नया कैरियर अपने उरूज पे मैं चल रहा था, और ऑल ऑफ ए सडन पता चला कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है। ठीक है, मेरी लेफ़्ट साइड पे पेन रहता था, मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उसने ECG किया, उसने कहा शुगर हो सकती है लेकिन ये आपको हार्ट का इशू नहीं है। मैं शुगर के टेस्ट वेस्ट करवाए थे, शुगर मेरी आसमानों पे पहुंची हुई थी और मुझे पता भी नहीं था। डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने कहा जी ये गोली है, खाया करें। मैंने पूछा कि सर ये कितने दिन खानी है? फॉर लाइफ सारी ज़िंदगी। उन्होंने बड़े अजीब तरीके से मुझे देखा कि लगता है इस बंदे की फैमिली में कोई शुगर का पेशेंट नहीं है। मैंने बात मान ली, मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ। मैंने कहा डॉक्टर ने जो कहा, मसला ये है कि वो गोली उतनी रहती नहीं है, 2 साल के बाद डबल हो जाएगी, सुबह शाम हो जाएगी। 3 साल के बाद उस गोली के साथ एक और गोली लग जाएगी, दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। 3-4 साल के बाद एक और मॉलिक्यूल लग जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 2019 में मैं 4 शुगर की गोलियाँ खा रहा था और मेरी शुगर फास्टिंग में 140-50 आ रही थी, रैंडम में 200 के करीब आ रही थी, जो कि हाई शुगर है। ठीक है, 4 गोलियों के साथ जो बंदा शुगर की गोलियाँ खाता है उसका मैदा भी ख़राब होगा, पेट में हर वक्त गुड़ रहेगी, एसिडिटी रहेगी, तेज़ाबियत रहेगी। उसके लिए फिर अगली गोलियाँ खाई जाएंगी एसिडिटी वाली हैं। ठीक है, ओमेप्राजोल, PPIs वाले जो होती हैं। जो बंदा गोलियाँ खाता है शुगर का, उसका कोलेस्ट्रोल भी बढ़ेगा। जब कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा तो स्टैटन्स वाली आपको टैबलेट दी जाएंगी कि आपका कोलेस्ट्रोल को कम कर। जब स्टैटन्स खाए जाएंगे तो आपके पूरे जिस्म के पट्टे चढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब पट्टे चढ़ेंगे तो जिसको कड़ल कहते हैं पंजाबी में, वो कड़ल पड़ गए जी पूरे। अच्छा, इससे आपका मेमोरी लॉस भी होता है। बंदा बात करते करते सोचना ऐसे बोलना शुरू कर देगा, वो स्टैटन्स का नतीजा होता है। फिर जब ये शुगर की गोलियां खाई जाती हैं तो उससे आपके जिस्म में कुछ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन हो जाती है, कमी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेटफॉर्मिन एक गोली है शुगर की, ये बेसिक गोली है, सारे डॉक्टर यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, वो अक्सर कंपनी नाराज भी हो जाती है। ठीक है, इस गोली से, मेटफॉर्मिन खाने से आपकी बॉडी में B12 की और मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, जब B12 की कमी होगी, पाँव जलने शुरू हो जाएंगे, हाफजा कमज़ोर हो जाएगा, पैरों के तलवे पैरों के तलवे जब जले तो उससे ये न्यूरोपैथी की अलामत है। न्यूरोपैथी बढ़ती बढ़ती आपके पाँव में ज़ख़म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, बंदा सो ही नहीं सकता, इतना वो रेस्टलेसनेस होती है बॉडी में। फिर जब इस मेटफॉर्मिन, देखें ऐसे शुगर के पेशेंट्स जिनकी एक वो फिंगर कटती है, फिर वो उनका खुद अल्लाह ना करे पाँव कट जाते हैं, टांगे कट जाते, हाथ, मतलब मैं कहता ऐसे लोग हूँ शुगर ऐसी बीमारी है जो बंदे को जलील करके मारती है, गरीब करके मारती है। अभी तो आपने सिर्फ पाँव की बात की, खुदा ना खास्ता जिन लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं, जो डायलिसिस पे चले जाते हैं, वो सारा घर यूँ समझ लें कि इसी दुनिया में दोज़ख में चला जाता है। हर 2 दिन के बाद गुर्दे आपने जाके साफ़ करवाने हैं, खून साफ़ करवाना है, डायलिसिस पे जाना है। और एक बंदे के साथ 2 बंदे वैसे भी अटेंडेंट जा रहे हैं, वो जो 2 बंदे जा रहे होंगे उनका तो काम ही ख़त्म हो गया ना, उनका ना जॉब रहा ना कुछ भी रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ों के पीछे डायबिटीज़ है। हाँ। और डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन एक तो अपनी है और उसकी जो मेडिसिन हैं, उसका इलाज महंगा इतना है, वो अपना है, दवाइयों के खर्चे अलग, दवाइयों के खर्चे, दवाइयों का जो असल महंगाई आती है ना दवाइयों के खर्चों की, वो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो बड़ी कॉस्ट आती है। ठीक है, आपको फाते ज़ियाबतीस क्यों कहा जाता है? आपने ऐसा क्या किया? जी, मैंने जब 2022 आता है, ये मुझे 18 साल हो गए शुगर के साथ लड़ाई करते हुए, 22 आता है तो मैं एक अजीब जहन में ख्याल आता है कि यार मुझे कौन सा मैंने गुनाह किया है कि मैं हमेशा के लिए दोज़ख में पड़ा हुआ हूँ। गोलियाँ बढ़ती जा रही हैं, मैं तकरीबन कोई 8-10 गोलियाँ खा रहा था, कुछ शुगर की, कुछ उनकी कॉम्प्लिकेशंस की दवाइयाँ। ठीक है, मैंने सोचना शुरू किया कि यार कोई तो इसका तरीका इलाज होगा ना। मैंने पढ़ना शुरू किया। वो पालो कोलो कहता है ना कि जब आपके अंदर एक आग लगी होती है ना और सामने को मकसद होता है, कायनात की सारी कुव्वतें आपके हक में साजिश करती हैं। ठीक है, वो मेरे हक में साजिश होगी कि मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ने डायबिटीज़ रिवर्सल का लफ्ज़ डाल दिया। मैंने डायबिटीज़ रिवर्सल पे पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ते पढ़ते दुनिया के उन अजीम दिमागों तक पहुंच गया जो डायबिटीज़ रिवर्सल पे जिन्होंने काम किया हुआ। ये लोग इसलिए मशहूर नहीं होते कि इसमें बिजनेस नहीं है, इनको कोई स्पॉन्सर नहीं करते, इनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज, गवर्नमेंट कारोबार बंद कर दिया, कारोबार बंद करना। कनाडा के एक डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जैसन फंग, मैंने उनकी किताब पढ़ी। मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि मेरी बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं है, ज़्यादती है।
सारी ज़िंदगी 18 साल तक मुझे डॉक्टर यही कहते रहे कि जी आपका लबलबा पूरा काम नहीं कर रहा। और उस ज्यादती को कम करने के लिए आप फिर इंसुलिन ले रहे हैं? फिर इंसुलिन दे रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं? इंजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंसुलिन भी प्लस कुछ गोलियां भी होती हैं जो आपकी बॉडी को आप ज़्यादा इंसुलिन बनाती हैं। इसी ज्यादती की वजह से एक बीमारी लगती है जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये लफ्ज़ आपने सुना होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेरी मदर को शुगर थी। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस से सिर्फ डायबिटीज़ नहीं होती, 10 और बीमारियां भी होती हैं। हाँ, आपके गुर्दे सबसे ज़्यादा मुतासिर। गुर्दे खराब होते हैं। अभी मेरे आने से पहले हकीम साहब बैठे थे, वो खवातीन की बीमारी की बात करते हैं, पीसीओएस इज द रिजल्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, न्यूरोपैथी इंसुलिन रेजिस्टेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट के जितने भी इश्यूज हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया इंसुलिन रेजिस्टेंस। बच्चे आजकल तवज्जो नहीं देते, ठीक है, फोकस नहीं होता, उनकी चीनी बंद कर दें, उनकी तवज्जो ठीक हो जाएगी। अच्छा, फिर आपने अपनी डाइट में मैंने अपनी डाइट चेंज की जी। मैंने 15 फरवरी तक तकरीबन 4-5 किताबें पढ़ी जो मशहूर ऑथर से, उनकी किताबें पढ़ने के बाद मैंने पता चला कि यार मैं तो एक ऐसे दुश्मन से मुकाबला कर रहा था जो दुश्मन था ही नहीं मेरा। मेरा असल दुश्मन तो इनविजिबल था, वो तो और था, उससे तो मैंने लड़ाई नहीं की। मैंने पुराने अशरफ चौधरी को दफन किया, नया अशरफ चौधरी जन्म लेता है। उस दिन मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। लाइफस्टाइल में मैंने जैसे बताया आपको 80% रोल खुराक का है, ठीक है। मैंने एक तो खुराक चेंज की, मैं आपको पूरा बता के जाऊंगा, नाजरीन भी देखना चाहते होंगे कि वो कौन सी खुराक है। मैंने खुराक चेंज की, नींद बेहतर की, रात को जो 2-2 बजे तक जागने वाला काम था वो बंद किया, मगरब के वक्त खाना खाया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, सोना शुरू कर दिया, सुबह वॉक की, शाम को वॉक की, एक एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर दी, सोलियस मसल की, जो पिंडलियों वाली एक्सरसाइज होती है वो स्टार्ट की। मेरी शुगर तो 3 दिनों में मैंने दवाइयाँ छोड़ दी, अपनी खुद ही छोड़ दी, क्योंकि आपकी जब रीडिंग ठीक आ रही है, आपने नाश्ता किया, रीडिंग चेक की, आपकी रीडिंग बेहतरीन है। मैं हैरान था कि ये वाली रीडिंग तो मेरी 4 गोलियों के साथ नहीं आती थी, ये बगैर गोलियों को कैसे आ रही। कुछ दिन तक तो मैं वो कंफ्यूज रहा कि यार पन तुक्का लग गया, क्या हो गया। लेकिन तुक्का 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, पूरा 1 महीने तक मैंने अपनी उंगलियों पे चेक करता रहा, लैब में जाके चेक करता रहा, खाना खाया, लैब में जाके चेक की, 2 घंटे बाद शुगर मेरी परफेक्ट नॉर्मल। मैंने सोचा कि यार ये तो कोई ऐसी मेरे हाथ में चीज़ आ गई है, डॉक्टर तो मुझे सारा ये जो मेडिकल माफिया है ये तो मुझे कुछ और ही रास्ते पे लगा, अभी तो मुझे इंसुलिन पे लगाना था उन्होंने। मैंने उस दिन फिर फैसला किया कि यार मैंने तो अपनी शुगर को कर लिया फतह, ठीक है, अब आओ दुनिया को भी करवाते हैं। तो उस दिन फिर मैंने अल्लाह से एक वादा किया था कि ऐ अल्लाह मेरे हाथ में ये कोई गिद्दड़ सिंगी बस आ जाए, मैं फिर अपनी ताकत नहीं रखूँगा, मैं पुराने हकीमों की तरह ना नुस्खा दिल में रख के मरूंगा नहीं, मैं इसको दुनिया तक फैलाऊंगा, ठीक है। और मैंने फिर वही काम चलिए अब नुस्खा बता दें। नुस्खा ये है कि आपकी खुराक में 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है। फैट्स एसेंशियल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल बिल्कुल नहीं होते, प्रोटीन एसेंशियल होते हैं। आपने एसेंशियल अमाइनो एसिड सुना होगा, आपने एसेंशियल फैटी एसिड सुना होगा, कभी भी एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं सुना होगा। हमारी खुराक ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो मुतवाज़न खुराक बनती है। जो बंदा रोटी खाता है सालन में डबो डबो के, उसकी 90% खुराक कार्बोहाइड्रेट्स है। तवाज़न कहाँ से आ गया? जब आपकी खुराक में तवाज़न नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी भी उसी तरीके से तो रोटी और सालन तो बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, वो तो ये बचपन से तो फिर शुगर भी तो होनी शुरू होगी ना। नहीं, ये तो रोटी सालन तो ये कोई आज की डाइट थोड़े है, ये आज की नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि वो रोटी वो नहीं रही, फाइबर्ड है। अब ये हाइब्रिड गंदम है और इतनी प्रोसेस्ड गंदम है, अच्छा। ठीक है, और ऊपर से फिर हमारी वो एक्टिविटी भी नहीं है। मैंने क्या किया कि मैंने नाजरीन की उसको याद रखने के लिए मैंने 3 चीज़ें ना खुराक से निकाल दी, ग्रेन्स, पोटैटोस एंड शुगर। इसको मैं कहता हूँ GPS। नो GPS फार्मूले पे मैंने अमल किया, ज़िंदगी से ये ग्रेन्स, पोटैटो, शुगर निकाल के अल्लाह की नेमतें मैंने सारी खाई, दबा के खाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला HbA1c जो किस ज़माने में 8/8 होता था, 3 से 4 गोलियों के साथ, मेरा 6 से नीचे आ, मेरा भी जो लेटेस्ट HbA1c 6 से नीचे है, ठीक है। और एक्सरसाइज भी बताएं जी। एक्सरसाइज एक तो वॉक सुबह शाम बंदा कर ले, कितनी? आधा घंटा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे जो यंग लोग हैं ना वो वॉक की बजाय एक्सरसाइज करें, अच्छा। वो जिम जाए, ठीक है। वॉक बूढ़े लोगों का काम है, ये वॉक को ना आप बुढ़ापे के लिए एक चीज़ रख लें।
کبھی کبھی کر لیں، لیکن جو ینگ لوگ ہیں، ینگ سے مراد میری کہ جو انڈر 60 ہیں وہ سارے ینگ ہیں. 60 سال کا بندہ جائے جم جائے اور جم جا کے کرے، اپنے مسلز بنائے، کیونکہ مسل سے آپ کی گلوکوز کی اپ ٹیک بہت ہوتی ہے. جو بوڑھے لوگ ہیں نا، وہ جتنی ان کی عمر ہے اتنے منٹس واک کریں. according to you. اگر 70 کسی کی ایج ہے تو 70 منٹ واک کریں، 35 منٹ صبح، 35 منٹ شام. جتنی وہ واک کرتے جائیں گے ان کی عمر بھی بڑھتی جائے گی. یہ والی جو جگہ ہے نا، یہ پنڈلیاں، ٹھیک ہے، یہ پنڈلیاں اس کو کہتے ہیں سولیس مسلز. جی. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ شوگر کے بھوکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کھڑے ہو کے تھوڑا سا ڈیمو دے دوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. آپ پلیز بتا دیں کیسے کرنا ہے اس کا ڈیمو. آپ نے اپنے شولڈر کے مطابق برابر اس کو ٹانگیں کھول لی اور اس کو نا آپ نے ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے. اوکے. ٹھیک ہے، ایسے ایسے کیا، کوئی 15 دفعہ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ٹانگوں کو آگے سے جوڑ لینا. پھر ایسے ایسے کیا، ٹھیک ہے، کوئی 10-15 دفعہ ایسے کریں، پھر ٹانگوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں جیسے بطخ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا کر لیا، یہ والا کر لیا. ٹھیک ہے، اب تین ویریشن ہوگی. اب آپ نے چوتھی ویریشن کرنی ہے کہ ایک پاؤں سیدھا اور ایک ایسے رکھ لیا. ٹھیک ہے، اس کو ایسے ایسے کیا، پھر آپ نے 5ویں دفعہ ایسے الٹا کر لیا اس کو. ہر کھانے کے بعد صرف 10 منٹ آپ کر لیں. آپ کی شوگر اگر 180 ہے کھانے کے بعد، یہ 10 منٹ کی ایکسرسائز کے بعد آپ کی شوگر کم از کم بھی 30 پوائنٹ نیچے آ جائے. زبردست. ٹھیک ہے، اور یہ 30 پوائنٹ کسی گولی کے ساتھ نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ بہت زیادہ، آپ کو اسپیس نہیں چاہیے، آپ کو جم نہیں جانا پڑے گا، آپ کو گھر سے باہر آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کہیں پہ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں. 10 منٹ سے زیادہ کی بات ہی نہیں ہے. صبح آپ ناشتہ پروٹین والا انڈے کھا لیں، کافی پی لیں، لنچ کیا بھرپور پیٹ بھر کے کھائیں، اس کے بعد یہ ایکسرسائز کر لیں، ڈنر کیا ایکسرسائز کر لیں، واک پہ جانا ہے تو چلے جائیں. میں بائی دا وے اس سال کوئی زیادہ میں نے ایکسرسائز نہیں کی، میں صرف یہی کر لیتا ہوں. میری شوگر بالکل نارمل ہے، کیونکہ 80% رول تو آپ کی خوراک کا ہے. صحیح. خوراک آپ کی درست ہوگی تو باقی ساری چیزیں ٹھیک. مطلب آپ کہہ رہے ہیں جی پی ایس، آپ نے گرینز، پوٹیٹوز، شوگر مائنس کر دینی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے واک کرنی ہے. اور واک بھی وہ کہہ رہے ہیں جو 60+ ہیں ان کو کرنی ہے، جو انڈر 16 ہے ان کو جم جانا چاہیے کیونکہ ہم نے مسلز بنایا. اگر آپ کی مسکولر باڈی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ جو ذیابیطیز، وہ شوگر کے جو سیلز بنتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے.